Hello students, welcome to an Affluent IES. So we are back again with the complete The Hindu analysis for November monthly compilation analysis part. So let's dive into today's session. This is part 1 or session 1 of The Hindu analysis. And as you know me already, myself your Pooja Chimkod ma'am. So if you have any queries to deal with, then you can mail me through anaffluenties2025@gmail.com. This is the particular mail ID. You can ask any sort of doubts, and thank you for respecting us, respecting our channel, and asking us to resume our YouTube channel as soon as possible. I was quite busy in my personal work, so I couldn't able to make the videos for these many days. From now on, will be regular basis will do analysis part. So let's dive into the first important article for our exam point of view would be IBSA, which stands for India, Brazil, South Africa. So three countries involved under IBSA. I stands for India, B stands for Brazil, and SA stands for South Africa. Total we do have three countries. We do have an acronym of 4 letters. Okay. So let's dive into the analysis part, why it was in the news, why it is so important for our exam point of view. We'll be discussing all together. So the UNSC, which is an acronym for United Nations Security Council, which reforms no longer an option but a necessity set by our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji at IBSA meet. And this particular meet is a leader summit at Johannesburg, which is located in South Africa. Do remember, very very important, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ, ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು IBSS ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಜಾನಸ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ನಾಯಕರ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವಂಥದ್ದು. If we speak more about IBSA, it is a dialogue forum. It was established in the year 2003 with the signing of the Brasilia Declaration by the foreign ministers of all the three countries, India, Brazil and South Africa. Do remember, South Africa. Okay, do not get confused between South America and South Africa. It is purely South Africa. ಸೊ ಭಾರತ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಇರುವಂಥವರು. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಸಿಲಿಯಾ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ 2003ರಂದು ಈ ಒಂದು IBSA ಸಂವಾದ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ 3 countries includes, as you already know about it, ಇಂಡಿಯಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. 3 ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್, okay, that United Nations Security Council reform is now a necessity. It wasn't an option, because it urged India, Brazil, South Africa to send a strong message for reform of global governance institutions and can even offer unity, cooperation and humanity in a fragmented world. So it will help to strengthen all these 3 countries so that they can provide this particular platform called as IBSA, which connects 3 continents, 3 major democracies and 3 major economies of India, Brazil and South Africa. Do remember, 3 ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸುಧಾರಣೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಭಾರತ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜಾಗತಿಕ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಛಿದ್ರಗೊಂಡಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒಂದರ ಪ್ರತಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಭೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. It was proposed, and it also proposed IBSA Digital Innovation Alliance as well, to share many such digital public infrastructure as we have UPI in India and CoWIN also, cyber security frameworks and women-led tech initiatives. All these are digital public infrastructures, so they are completely making it as a digital platform and digital innovation alliance. Do remember, UPI ನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ IBSA ಡಿಜಿಟಲ್
ಒಂದು ಅಲಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇರುವಂಥವರು, ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಅಲಯನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದಿದೆ, UPI ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋವಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಪಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಅ ನ್ಯೂ IBSA ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಬೂಸ್ಟ್ South cooperation as well. It is mainly concerned about unity, cooperation and humanity. Do remember in a fragmented world. So here we are talking about again cooperation. So it's all about cooperation, unity and humanity in the fragmented world. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಒಂದು ದೇಶಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಿರುತ್ತೋ, ಸೊ ಆ ದೇಶಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಹೊಸ IBSA ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪವೂ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ನೋ ಆರ್ಡಿನರಿ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋವೇರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಆರ್ಡಿನರಿ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ordinary grouping which represents shared values and aspirations of the global south. So it is a one such standard meet we can consider here through this particular statement. IBSAನ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಗುಂಪು ಮಾಡದಿರುವುದು ಅಂತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಗೋ. ಇದು IBSA ಲೋಗೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸೋ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಮ್ಮದು, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಮೇ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಶೋ ದ ಇಮೇಜಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. So now if we move on to the second most important article, Puducherry became India's only French medium girls high school. So why it was in the news, why it is very important from the exam perspective. So let's dive into the discussion part. Okay. So ಯಾಕೆ ಇರಬಹುದು, why it was in the news? Restoration of India's only French medium girls high school is about to complete in Puducherry, which is located in India. Obviously you know it. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಪುದುಚೇರಿ ಅಥವಾ ಪುದುಚೇರಿನೂ ಅನ್ಬೋದು, ಪುಡುಚೇರಿನೂ ಅನ್ಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಏಕೈಕ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಪುಡುಚೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಪುಡುಚೇರಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕೇಡ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ pensionnat. So try to remember, it is called as Old Pensionnat de Jeunes Filles, which is India's only French medium girls high school, which is run by the Puducherry government. Okay, ಯಾರು ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪುಡುಚೇರಿ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ತುಂಬ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಪೆನ್ಷನಟ್ ಡಿ ಜ್ಯೂನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪುಡುಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಏಕೈಕ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಲಾರ್ಡ್ ವಿನಾಯಗರ ಪಿಲ್ಲಾಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ತಮಿಳ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಗಣೇಶ. ಸೊ ಪಿಲ್ಲಾಯರ್ ಇಸ್ ಅ Tamil Nadu people do call or worship our Lord Ganesha as Pillayar, which is also called as Lord Vinayagar. As you well, Vinayagar, Vinayaka, Vigneshwara, it's all the synonyms or other names of Lord Ganesha. So try to remember Vinayagar, idol from Bengal, adorns a temple in Tamil Nadu. So hope you already knew it. So try to know where it is located and why it is so important, why it was in the news. All these are very, very important. Minor things, but equally very important for prelims point of view. Okay. If you see further details, then it is an unusual statue of Pillayar, which is also called as Lord Vinayagar, which is we can get to see in Nageshwaran temple, adorned with a serpent worn as a sacred thread. So how it is beautifully made. So it is a description of how exactly Lord Ganesha looks alike. Okay. ನಾಗೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ದಾರವಾಗಿ ಜನಿಸಿರುವಂತಹ ಸರ್ಪದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿನಾಯಕನ ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ನಾಗೇಶ್ವರನ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಷಿಪ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಂಗೈಕೊಂಡ ವಿನಾಯಗಾರ.
ಹೇಗಂತ ನಾವು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗಂಗೈಕೊಂಡ ವಿನಯಗಾರ್ ಅಂತಲೇ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದ ಐಡಲ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ದ ನಾಗೇಶ್ವರನ್ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕುಡನಾತಿ ಕಿಜಕೊಟ್ಟಂ ಬೈ ಚೋಲಾ ಕಿಂಗ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಕಾಂಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಏನಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೆಂಗಾಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಚೋಳ ರಾಜರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜೇಂದ್ರ ಒಂದು ಈ ನಾಗೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಡನತಿ ಕೀಳ್ಕೊಟ್ಟಂ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 53rd ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ is our Suryakanth sir. So he has took oath today itself. So you can see Justice Suryakanth appointed 53rd Chief Justice of India, which will be already took an oath today itself. Justice Suryakanth sir, who has been a part of several landmark verdicts, is now took an oath as 53rd ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರು ಈಗ ಭಾರತದ 53ನೇ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. African grey parrots, why it is important? Because you will get a definite question on environment and ecology and related to birds, animals, whether it is a part of which IUCN status, endangered or critically endangered. So there are so many sectors involved or vulnerable. So you try to make a note of it, make a beautiful list on your notebook so that you can have a easy availability of your notes, and as well as your amount of revision get reduced when it comes to time period. Okay. So recently the state forest departments across India have no record of African grey parrot trade, which revealed by RTI responses. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ರಾಜ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳು ಆಫ್ರಿಕನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೂದು ಗಿಳಿಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು RTI ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. So we are mainly discussing about African grey parrots. What is a basic difference between grey parrots and African grey parrots? We'll be discussing all together in today's analysis. So about African grey parrots, it has got a beautiful scientific name called as Psittacus erythacus. Very important. P becomes silent over there. ಓಕೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿಟಾಕು ಎರಿಥ್ಯಾಕಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು, ಸಿಟಾಕಸ್ ಎರಿಥ್ಯಾಕಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು. ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೋಟ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 40 to 60 years and indigenous to rainforests of Central Africa all the way from Cote d'Ivoire to Western Kenya. Very important. ಜೀವಿತಾವಧಿ 40ರಿಂದ 60 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಳೆ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಕೋಟ್ ಡಿ ಐವರಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೆನ್ಯಾದವರೆಗೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೂದುಗಿಳಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ, ನೆಲೆ ಸ್ಥಾನ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಜನರಲಿ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾರಟ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಗ್ರೇ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏನಂತೀವಿ, ಬೂದು ಬಣ್ಣ. ಸೊ ಆ ಥರ ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣರಹಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಪ್ಯಾರಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಬಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಪ್ಯಾರಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಬ್ರೈಟರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬೂದು ಗಿಳಿಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್. IUCN status always has, it has got a status as endangered in IUCN. Try to remember, very very important. IUCN ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಓಕೆ, ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಪ್ಯಾರಟ್ಸ್ critically, what is the difference between endangered and critically endangered? You need to comment me by giving your answers. Okay, the parrots listed under Appendix 1 of the Conservation on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna, which in short we do call it as CITES, Appendix 1 of the CITES. And this particular parrot will be listed under Appendix 1 of our CITES, India's Appendix 1 of CITES. To remember, ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅನುಬಂಧ 1ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Random forest, again very important, why it was in the news and why it is so important for your mains perspective is all about. So you can even have statement form in your prelims exam as well. What are these random forest? Okay, so it is a machine learning method that makes quite predictions by combining the decisions of many simpler models. It will take so many simpler models based upon which it will combine all these simpler models, make it quite complex form, and then it will combining all these predictions will be done based on combining all these simpler models, and then these particular models, simpler models, were called it as ಡಿಸಿಷನ್ ಟ್ರೀಸ್. ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಅರಣ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ವಿಧಾನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅನೇಕ ಸರಳ ಮಾದರಿಗಳ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ತೀರ್ಮಾನ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ವಿಧಾನ ಇದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಸರಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಸಿಷನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆ, ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ನೀವು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಸಿಷನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನು? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನು. ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಪಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಲೀಡರ್ ಫೇಸಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಬು. This is equally not that important, but who has become Japan's leader? So we have to discuss more upon that. ಜಪಾನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿಗೆ ಟ್ಯಾಬು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಬು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಸುಮೋ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸುಮೋ ರಿಂಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ದೋಹಿಯೋ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. Japan's first female leader faces a taboo over entering the male only sumo ring dohyo. So sumo ring dohyo is where only male candidates do enter, but recently Japan's first female leader, her name is Sunei Takaichi, who became Japan's first female prime minister in the month of October recently. So whether she'll enter into the sumo ring or not, this year she didn't participate in, but I don't think so, because being a traditional lady, she'll not a part of it. So that is not at all required. Why and what? But sumo ring is related to male. Okay, who male will enter into this sumo ring or dohyo. And Sunei Takaichi became Japan's first female prime minister. Very important. October nalli ಸುನೈ ಅಥವಾ ಸನೈ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಸನೈ ತಕೈಚಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸನೈ ತಕೈಚಿ ಅವರು ಜಪಾನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸುಮೋ ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ದೊಹಿಯೋ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಾಯಕನ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವುಡ್ ಬಿ COP, Conference of Parties 30s Muti Rao Agreement. Muti, anything is fine. Muti Rao stands for, Muti Rao is coming together. So meaning of Muti Rao is coming together. Okay. So recently COP30 stresses adaptation as path to fossil fuel free world. Very important. Again very important. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 30ರ ಒಂದು ಮುತಿರಾವ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. COP30 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಮುಕ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಮುತಿರಾವ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅ 2-year ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. So countries have agreed to establish 2-year work program on climate finance,
which is called for efforts to at least triple the adaptation finance by 2035. So they are increasing, tripling the adaptation finance by 2035. Earlier they have focused only on mitigation, but now they are focusing upon adaptation. Very important. Okay, this is very important. This aim has a new structure and new era brought up through Mutirao Agreement. Very important. ಮುತಿರಾವ್ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹವಾಮಾನ ವರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಪಟ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮುತಿರಾವ್ ಒಪ್ಪಂದ. So if we speak about aim of this particular agreement, then earlier aim is only related to mitigation, delivering climate finance evenly for mitigation, which will avoid fossil fuel projects and funding renewable energy. And now they are focusing mainly on adaptation, which will be helping to build all those infrastructural things to better shield against climate change and investing even in the resilient agriculture, etc. So this is a beautiful agreement we can consider under COP30. Very important. ಗುರಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ 30ರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸು ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸುವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವುದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಪ್ ಯು got each and every article in a well manner. So rest of the September and October month analysis will be done, followed by November's analysis part. So hope enjoyed it, and thank you for loving us and sharing us, and keep sharing us and keep loving us. Thank you and have a good time.